thinking about it now, it's as if I'm dreaming now, and then I was awake. Then I was awake and conscious. I think they should call it a near-life experience because it's more alive than I've ever been. שקודם לכן, מוות בשבילי היה סוף פסוק. אין שום דבר אחר כך. אחרי אותו אירוע, ועם כל מה שלמדתי, עם השנים שחלפו מאז, אני מבין שזה רק התחלה של דברים. ברגע שהגעתי לתוך האור, ראיתי והבנתי שזה לא רק אור, אלא זאת מציאות שלמה, זו הוויה שלמה. והיה איזשהו רגע שאני הרגשתי התענוג הוא כל כך גדול, זה כיף כזה, שבעוד רגע אני לא ארצה לחזור. There was very much a feeling of returning to somewhere where I had been before. It was like a coming home. I don't know. It was not frightening. It was very peaceful and exciting. גלגול נשמות היא תיאוריה שקיימת בכל המסורות הרוחניות בצורה פחות או יותר נסתרת. יש מסורות רוחניות שבהן התיאוריה הזו גלויה מאוד, כמו למשל בהינדואיזם ובבודהיזם, גם בדת הדרוזית. בדתות אחרות, כמו ביהדות, היא יותר נסתרת. זה שייך לסוד, למשל הקבלה ביהדות. בנצרות זה גם היה במאות הראשונות, למשל. כך שזו תיאוריה שמאוד נפוצה, ומחקרים מגלים עכשיו שיש כ-70% מכל האנושות היום שמאמינים בתיאוריה הזו. ממש יצרנו קשר נפשי איתו, זאת אומרת, הוא היה קורא לנו להגיע לסיאנס, זה נערך אצלי בבית, ולא היה לי טלפון, והוא סיכם איתנו שהוא ייצור איזה מין סחרחורת קלה לכל האנשים, היינו משהו כמו 8, כדי לזמן את כולם באותו ערב לבוא לסיאנס. וכך היה, והוא היה אומר לכל אחד איפה זה קרה לו בדיוק. אנחנו גם לא הצלחנו להעלות את הנשמה בחזרה, זה נשארה איתנו. הנשמה, דיברנו איתה, הוא ביקש שנגיד עליו קדיש, כי לא היה מי שיגיד עליו קדיש, אחיו מתחת לגיל 13. אם היום הייתי יודעת את מה שידעתי אז ואיזה מחיר אני אשלם, לא הייתי עושה את זה למרות שזאת הייתה חוויה. השאלה שנשאלת בראש ובראשונה היא, האם יש נשמות? האם יש חיים שלאחר המוות? Can the near-death experience be studied rationally and legitimately? Is it the kind of thing which could potentially be admitted to the academic setting as a serious study of scholars? My answer to that is absolutely yes. When I became interested in non-ordinary states and started observing powerful mystical experiences and also having some myself, of course, the first idea is that it has to be wired somehow hardwired in the brain, and spent quite a bit of time trying to figure out how something like that is possible. And today, I came to the conclusion that it is not coming from the brain. When I first started out in this research, I was open to the possibility that these experiences occurred, but I wanted to find out for myself whether they were really on the level. And I can remember the very first time that I talked with a person who had this kind of experience. She was the second person I interviewed in Hartford Hospital. She had come close to death as a result of having asthma. And she described many of the same features that Raymond Moody's subjects had narrated in his book. And I remember almost a shiver of excitement at hearing this firsthand for myself. And that was an experience I had over and over again in the course of my initial research. I don't think there was any one case that convinced me or that pushed me over, the edge in terms of now I can really believe this. I was open to begin with, and the more cases I heard, the more solid the evidence became for me, and the more convinced I was that whatever this phenomenon meant, people definitely were undergoing these experiences. נוכל לעבור כעת למחקרים החדשים של המדע המודרני, ואחר כך נראה את ההקבלה של הממצאים שהתגלו לאחרונה עם דברי תורת ישראל בכלל וחכמי הקבלה בפרט. נתבונן הערב בכמה תופעות כפי שהזמן יאפשר לנו. תופעת המוות קליני, תופעה מפורסמת, אנשים שחוו חוויה של מוות קליני,
ואחר כך חזרו לחיים וסיפרו על מה שקרה להם, על מה שחוו באותה שעה. תופעת גלגולי הנשמות, שגם זו תופעה שעוסקים בה הרבה לאחרונה. הופעת נשמות כבחייהם, שזוהי תופעה פחות מצויה. רגרסיה, החזרה לאחור על ידי היפנוזה עד גלגולים קודמים. סיאנסים וכדומה. סיאנס כידוע אסור לעשות אותו על פי ההלכה, אבל כבר התנ"ך מספר לנו על בעלת האוב בזמן שאול המלך, שהעלתה את שמואל. שם מדובר בסיאנס כבד. לא הסיאנס הפשוט שנעשה על ידי כוס ואותיות, מה שעושים היום הרבה בקיבוצים, בצבא וכדומה, אבל כל סוגי הסיאנסים הרי נאסרו על פי ההלכה, אבל אלה שכן עושים מוכיחים בכך את הישארות הנפש. אבל אנחנו נפתח קודם כל בתופעה הכי נחקרת והכי מצויה היום. זוהי התופעה של אותם אנשים שמתו מוות קליני וחזרו לחיים, ולאחר שחזרו הרי הם מספרים על מה שהם חוו באותה שעה. הם מספרים שבשלב הראשון הרגישו כיצד הם נשאבים מתוך הגוף. ואז הגוף הרי מוטל דומם, בלי דופק, בלי גלי חשמל שבוקעים מהמוח בדרך כלל, וגם בלי נשימה, כך שמבחינה רפואית האדם נחשב כמת. הם מרגישים כיצד הם נשאבים מתוך גופם החוצה, מרחפים מלמעלה על הגוף שמוטל על שולחן הניתוחים שבו מתו, או בכביש שבו נהרגו במקרה של תאונת דרכים. מלמעלה הם רואים את כל מה שקורה מסביב, את הרופאים שנאבקים על חייהם, את הדיבורים שמסביב, רואים מנהרה אפלה שבסופה אור גדול וחזק שהולך ומתפשט, אור שהם מרגישים שזה מישהו, ישות מסוימת, לא סתם אור. הוא מדבר איתם בדרך של העברת מחשבות, שואל שאלות, הם משיבים תשובות. רואים את חייהם עוברים לפניהם במהירות. יש שרואים את כל חייהם, יש שרואים חלק מחייהם, יש שרואים בשחור לבן, יש בצבע, יש קצת הבדלים בפרטים האלה, אבל באופן כללי רואים מאורעות מחייהם. קרובי משפחה שנפטרו לפניהם באים ומקבלים את פניהם, הם מדברים איתם, מלווים אותם, ואז בא השלב של השאיבה חזרה אל תוך הגוף, פוקחים את עיניהם, חוזרים למציאות. 9 שנים פלוס במוסד, התחלת להתעסק בעניינים של עסקים מהוגנים ומרובעים, הייתי אומר. לחלוטין. היית סמנכ"ל של חברה והתעסקת בביטוח, אדם מן היישוב. אדם שכל הגישה שלו אומרת, ביידיש צחה זה נקרא שוף בלעינק ואוקטו. קודם כל אתה צריך להוכיח דברים מתמטית, ואז אני מוכן לקבל אותם. עד אותו יום לפני 11 שנה. אתה היית בן 39, והיית בשירות מילואים, נכון? הייתי אז בשירות מילואים, בעת פטרול, ופשוט באמצע הפטרול צנחתי. מה אתה זוכר מהדקות שמגיעות אחרי הצניחה הזאת? התחלתי לראות מה שמתרחש מסביבי, אבל כאילו אני צף מעל. נמצא מעל התמונה, אני רואה את עצמי שוכב. אני רואה את החובש מנסה לעשות את ההחייאה. אני רואה אנשים מתחילים להתאסף מסביב, אני רואה את הבלגן. אני חושבת לעצמי כמה מוזר שאני רואה את הגוף שלי, כלומר אני לא בתוך הגוף, כי אני הייתי, אף פעם לא חשבתי שהגוף ואני זה משהו נפרד. And I popped out the top of my head. And then I was looking at the body, which was lying on a gurney, and I saw the surgeons, and I realized it was my body, but I did not connect with it and call it me, or think it was me. And now that seems very unusual, but while it was happening, it was totally natural to look at it that way. I was drawn into this bright light, this ever-expanding, swirling tunnel of light. And it was very much a feeling of returning to somewhere where I had been before. It was like a coming home. I don't know. It was not frightening. It was very peaceful and exciting. בקצה של החושך ראיתי אור. זה היה כמו מנהרה כזאת, ואז הרגשתי שאני נמשכת בכוח מאוד מאוד חזק אל האור, כלומר אני נוסעת במהירות גדולה אל האור, ואחרי כמה רגעים שוב מצאתי את עצמי בתוך האור. ברגע שהגעתי לתוך האור, ראיתי והבנתי שזה לא רק אור, אלא זאת מציאות שלמה, זו הוויה שלמה.
או אני לא יודעת איך, אין מילים לתאר את ההוויה הזו, את המציאות הזו, את הישות הזו, ויש בה הרבה מאוד כוחות והרבה מאוד ממדים, זה לא רק אור, וגם האור שיוצא מתוך האישיות הזאת זה אור מאוד פנטסטי ונפלא שאנחנו לא מכירים כאן. And at the end was this incredibly beautiful, bright light. I've never seen a light like that anywhere. It was alive, it was breathing. It was real warm and real comfortable and real loving. I wasn't at all afraid, it was wonderful. Then the light became brighter and brighter, and it turned to a pure white light, radiant, beautiful light. And I knew I was in the presence of God. בפרק זמן שאובייקטיבית היה באמת מאוד 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 קצר, אני פתאום הרגשתי שאני רואה את מה שאף פעם לא האמנתי שבכלל יכול לקרות, קרה או עשוי לקרות. וזה שלרגע באמת ראיתי תמונות של ההיסטוריה של החיים שלי עד גיל 21, רצות, מהר, באמת דומה לסרט, בצבעים מאוד חיים, וככה זה נמשך, וזה היה מדהים. אני ראיתי את הדברים בצורה מאוד מאוד חיה. בתוך הסרט הזה יש כל החיים שלי, מהיום שנולדתי עד לאותו הרגע שנפלתי ברחוב, כלומר 22 שנה, ואני מתפלאת על הזיכרון החזותי המופלא הזה, שמישהו תיעד אותו, כלומר מישהו צילם אותי והקליט אותי כל החיים, כל מה שעשיתי, ואני צופה בתמונות, אני רואה את התמונות, וגם אני גם בתוך התמונות, כי זה החיים שלי. I had to deal with, acknowledge, and accept that I am a spiritual being. My priority now are personal relations, people, and my personal life. יש אנשים שאתה יכול להביא אותם על ידי מקבלים מסר ויכולים לעשות. יש כאלה שהם כל כך אטומים שהם כנראה צריכים משהו הרבה יותר דרסטי על מנת שהם יבינו מסר ויוכלו ללכת לכיוון. אני הייתי כל כך מסוגר לנושא הזה, כל כך, כמו שהגדרת קודם, מרובע, סגור בתוך עולם של נוסחאות ושל מתמטיקה, שלהוציא אותי מהדבר הזה הייתי צריך שוק רציני. השוק הזה אני מניח שהיה אותה תופעה של מוות קליני. על התחנה המרכזית שלך, כלומר ליהדות ולאמונה היהודית, את הגעת רק 7 שנים אחרי זה. כן. 7 שנים אחרי המקרה, וזה הגיע בעצם מפסוק. נכון? זה התחיל בפסוק. כן, מה היה נכון. הפסוק? הרי גדלתי בקיבוץ של השומר הצעיר, ובזמנו לא היה טלוויזיה ולא היה שום דבר, ואנחנו כילדים לא ידענו מה זה סידור תפילה, ולא היה לנו שום מושג ביהדות. ואחרי 7 שנים התגלגל לידיי במקרה סידור תפילה, וחשבתי שזה ספר קריאה, לא ידעתי מה זה. וכשפתחתי אותו ראיתי בשורה הראשונה כתוב, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ולכן כשקראתי את הפסוק הזה, אני כבר הבנתי שדברים שנקרא בספר הזה ייתנו לי תשובות לשאלות שאני שואלת. היחס שלך למוות השתנה? זה מוזר. היחס למוות עצמו לא השתנה. אולי בגלל מקום העבודה הקודם שלי במסגרת המוסד, אין פחד מהמוות. המוות הוא דבר שהוא יכול להיות אורח יומיומי, אז גם הפחד עצמו לא היה קיים. כך שפה ההתייחסות למוות לא השתנתה. נשארה אותה סוג של התייחסות. זאת אומרת, אם הוא בא, ברוך הבא, מתי שהוא בא וזה בסדר. ההבדל הגדול הוא שקודם לכן מוות בשבילי היה סוף פסוק. אין שום דבר אחר כך. אחרי אותו אירוע, ועם כל מה שלמדתי, עם השנים שחלפו מאז, אני מבין שזה רק התחלה של דברים. Vicky Umipeg from Seattle in the USA has been blind since birth. In January 1973, she was terribly injured in a car crash. I had a skull fracture, concussion, neck injury, back injury, leg injury, and I was dead for 4 minutes. Vicky's heart had stopped. Was she clinically dead or just in a deep coma?
My back was up against the ceiling, and then I was looking down at everything. The one doctor said, well, it's a pity now that she could be deaf as well as blind because there's blood on her left eardrum. And then the female doctor said, well, we don't even know if she's going to survive this coma, and if she does, she could be in a permanent vegetative state, and that made me mad. As she fought for her life, something even more extraordinary happened. Vicky could see for the very first time. I felt like it was a nightmare because I have never been accustomed to perceiving of anything from a distance. And I touch things. My world is at arm's length. I perceive of everything tactily, and I couldn't translate what it was that I was receiving. And it was scary to be able to, a lot of people have asked me, well, wasn't it wonderful to see? Actually, no, it wasn't. It was terrible initially. I saw this ring on my left ring finger, and I thought, okay, that is me. And I also realized I had very long hair then down to my waist, and I realized that they'd shaved off quite a lot of it, and I was pretty upset about that. How could Vicky's blind eyes see? I mainly dream even with taste, touch, sound, and smell, but in my dreams there is no light, no color, and there are no visual impressions. Vicky's experience interests scientists. She works with a psychologist from New York University, specializing in the near-death experiences of the blind, Sharon Cooper. If you compared her case with many sighted near-death experiencers, you would not find differences. The only difference that I was able to discern between her case and a sighted person is her description of color. She called it different brightnesses of light, and that's because she had no way to understand what color was. She did notice differences in the environment during her experience. She just didn't know what to call them. Vicky Umipeg survived and returned to her world of darkness. She still has no doubt that for just a few minutes, she was able to see. I do know that there are many people who are going to be skeptical and who don't understand and who don't believe what I say, but I know what I experienced, I know what I saw, I know what I heard, I know what I felt. And so I just leave it at that. Vicky's story seems to challenge rational scientific explanation. And there are others. We've encountered a person who is deaf from birth, who in the near-death experience, communication was not through written material or through sign language, but was with the usual type of telepathic communication that's typical in near-death experiences, so no variation on that pattern at all. I think it's just seeing so many near-death experiences that have that remarkably consistent pattern of elements, not like any pattern of hallucinations or dreams or any other type of altered consciousness. It just seems to stick out heads and shoulders above any other type of group of human experiences that I'm aware of medically. What's remarkable about near-death experiences is that what they can see and hear during that phase of the experience almost always is absolutely correct. And this is occurring when they're clinically dead, if you will, their heart stopped, they've stopped breathing, and they're unconscious. In June 1976, he was a scientist working in the former Soviet Union. One day, he was rushed to hospital. He'd been hit by a car. Surgeons took him to the operating theatre, but could do nothing for him. He was declared dead. It was fear. The fear of darkness, fear of non-existence. Somehow, I felt horrible, horrible pressure around, and I felt around me a lot of dark colors and darkness, the blackness.
I mean, any black can be imagined for human mind, but that black was unimaginable. Rodanaya's body was put into deep freeze to await an autopsy. But all through this time, he recalls an incredible inner life. He claims he went back to his house where he saw his wife grieving for him. My wife is crying. She's very young. She has a child and she thinks, I mean, what can I do now? I saw her thoughts. And that was the most wonderful thing what's happened to me. I could see people's thoughts. Telepathically, you are grasping their thoughts. It's not that you see as a picture, it's you grasping, you see what's happening within their brain. Most extraordinary of all, George Rodanaya's mind travelled to another hospital where the wife of his best friend had just given birth to a little girl. But all was not well. This baby was crying constantly and never stopped crying. So I came and I said, why are you crying, if you understood me? And she said, because she had a broken hip or twisted hip. The significance of this information was to emerge several days later. Back in the hospital, Rodanaya's body was prepared for autopsy. It had been in the morgue for 3 days, and his death certificate had been signed. The pathologist took his scalpel and began to make the first incision. I opened eyes and this doctor looked and he said, oh my God, he's alive. And I had some air coming because lungs were collapsed and I had to fight to move something in my esophagus. And that's what people understood I was alive, began to scream and run around. George Rodanaya recovered from his ordeal, but he vividly remembered his extraordinary experiences. Above all, the crying baby, the daughter of his friend. Rodanaya immediately alerted his doctor that something was wrong. You see how she's crying, why don't you do something? And he said that they tried everything, but they didn't know, so he left. And it was right. She had broken, twisted hip. לאחר מספר קילומטרים מועטים להערכת המשטרה התפוצץ לי גלגל שמאלי קדמי ובמהירות של 60-70 קמ"ש הגלגל התפוצץ. כתוצאה מזה הוא פשוט עקר לי את הזרוע. אחר כך התנגשתי כתוצאה מהניתוק של הכתף בתוך ההגה, ריסקתי את האף, ריסקתי את כל הלסת העליונה והשיניים, עקרתי את שורש כף היד ונזרקתי ללא הכרה בתוך הרכב. הייתי שוטט דם, בלעתי המון דם, איבדתי הכרה מתוך זה. כתוצאה מזה עברתי לנתיב הנגדי. כשעברתי לנתיב הנגדי נסעו מכוניות מולי במהירות של 100 קמ"ש בכביש מהיר, ואז התנגשה בי מכונית שלישית, הייתה טויוטה היילוקס, היא הייתה עמוסה בציוד בניין. היא פרקה לי את כף הרגל כתוצאה בהכנסת המנוע לתוך האוטו, פרקה לי את כף הרגל, היא עקרה לי את שתי הברכיים, היא הוציאה לי את אגן הירכיים. המנוע נכנס וישב עליי וחרך אותי בכוויות בדרגה מאוד מאוד גבוהה כשאני לקוד בתוך האוטו. פוצץ לי גלגל קדמי, שמאלי, סטיתי מהדרך, נכנס בי לאוטו, נלכדתי באוטו שעה ו40 דקות. שעה ו40 דקות, מתוכן 17 דקות איבדתי הכרה. דבר עליי מהספיני, לא היה לי נשימה, לא היה לי דופק, לא היה לי כלום. הכניסו אותי מגן דוד. עברו, לא אמרו שאיפה, אבל על הזמן. צריך לעבור לשעה פצועים. כשאני לקוד בתוך האוטו, מחליט הצוות הרפואי שמגיע כשאני מת ואין מה לחלץ אותי, הם הולכים לטפל בשאר הפצועים שהתהפכו לתוך תעלה. אותי קיצור, אולי אני היחיד ב50 שנה האחרונות שקיבל את התעודת פטירה של עצמו בידיים. אני נשלחה תעודת פטירה בתוך חלל צה"ל 3 חודשים אחרי הפציעה שלי. ביום הפציעה שלי חבר צה"ל הודיע עליי כהרוג בחלל. ואז יוצא קצין העיר מחפש את אחי שנמצא במוצב בחרמון ומביא אותו לזהות את הגופה שלי שהיא עדיין בתוך האוטו. קו 212 שיוצא בשעה 6:35 מאשדוד
יושב עם נהג שברוך השם היום חזר בתשובה, קוראים לו משה מלמד, הוא גר בכפר גבירול, יושב באוטובוס, רופא עם תגיות שכתוב עליהם רופא צבאי, והוא מתווכח עם הנהג, תוריד אותי, אני רוצה לעזור לבן אדם בתוך מכונית הסובר. הוא אומר לו, אני לא יכול לעצור לך ולא יכול להוריד אותך, מכיוון שאסור לי להוריד אנשים בשום מקום של פיגועים או תאונות, עד בתחנות, אני לא מוריד אותך. היה ויכוח לא ארוך, ולבסוף מוריד אותו. הוא מוריד אותו בדיוק איפה כשאני עושה את מקום התאונה. אותו בן אדם היה עם מזוודה שקוראים לה מזוודת טרוקר, מגיע לחוקר התאונות ואומר לו, תקשיב, מה יש לבן אדם בסובארו? הוא אומר, הבן אדם בסובארו מת, אין לו כלום. הוא אומר, בוא נבדוק. הוא נוגע בי, והחוקר אומר שהייתי טיפה חם, הוא אומר לו, תן לי מהר משהו חד. הוא רץ לאוטו ומביא מברק כזה גדול. הם פותחים את החלון, לוקחים את המברק, ומכניסים לי אותו פה, בין צלע 3 ל-4. הכניס לי פה בחזה, אחר צד אחור, בתוך החזה, הכניס צינור, התחיל לשאוב את הדם, הכניס לי שק של מזוודה עם אוויר. בתוך הרעוד. ככה הוא עבד 17 דקות, עד שהתחיל הדם להתרוקן מתוך הריאות, והנשימה התחילה לחזור לעצמה לקצב המיר. דובר צה"ל מגיע אליי אחרי 3 חודשים ואומר לי, תשמע, בא בן אדם, כמו שאמרתי לכם מקודם, הציל אותך והלך. אנחנו רוצים לדעת מי זה. הוא עשה עבודה שגם בחדר ניתוח לא היו מצליחים להגיע לכזאת עבודה מדויקת. הוא פשוט רופא מומחה. הוא עשה את זה בתנאים לא תנאים, הוא עשה את זה בלי כלים סניטריים, ואפילו המנתח אמר שהמנתח הזה פשוט מעולה. אי אפשר היה להגיע בחדר ניתוח לרמת כזאת גבוהה של ניתוח. איך הוא עשה את זה? אבל עד היום הזה, עם כל הפרסום, עם כל העיתונים, עם כל תחנות הרדיו, ולא רק החרדיות, הבן אדם לא נמצא, עם כל הטלוויזיה, הוא גם לא היה. מי שהעיד עליו זה 20 אנשים של קו 212, זה הנהג משה מלמד, ברוך השם, שחזר בתשובה, וזה החוקר תאונות. ואני מועבר ליחידה לשיקום בתל השומר. שם אני מספר לגיסי שקוראים לו שחר רשבל ולאחותי דגנית, שתהיה בריאה, שאני עובר טראומה מאוד קשה, ואני מבקש לדעת אם דודה מרים חיה או נפטרה. ואני ידעתי איך התעוררתי, אמרתי, אני יודע אם מרים נפטרה, אני לא יודע אם נפטרה, ושקחו עליי כולם חודש וחצי עכשיו, יצא מה מצבו, יצא פסיק כאשר מרים נפטרה. אני לא מוותר ואני אומר לו, אני רוצה לדעת, היא נפטרה או חיה. הוא אומר לי, אני לא יכול להגיד לך. הוא אומר לי, למה אתה כל כך מתעניין? אני אומר לו, אני מתעניין בדבר אחד. אם היא נפטרה, אז כל הבניין שאני אומר עכשיו הוא קיים. ואם היא חיה, אז הכל חלום. אומר לי, תקשיב, אל תגיד שאני סיפרתי לך, אבל היא נפטרה באותו יום שאתה עשית את התאונת דרכים. לא היה קשה, בפעם ראשונה שאני ידעתי, הוא אומר לי, נו, ספר לי מה שרצית. אני אומר לו, תקשיב, אני לא יודע איפה, אבל היה לי משפט. במשפט הזה ראיתי את כל הדודים, את כולם שמחים. אני זוכר אנשים שאמרו לי, הם לא רואים שהם מכירים אותם. שהם לא בעולם כבר? לא, הם נפטרו מזמן, שהייתי בן 7 חודשים. זה אבא של גיסי שהתקשר אליך. הוא היה כמו התחיל להשתגע לפקוד. כי אני לא מכיר את אבא. הוא הביא לי תמונה עם הרבה אנשים, הוא אמר, תגיד מי זה אבא שלי. ואז ידעתי את אבא שלי. לגזרות? יכולת לגזרות? בטח, לגזרות. ואני מכיר עוד הרבה אנשים, אחד סנדלר, אחד שם אחד שוחי, זקן, אני מכיר אותו. אבל זה את כולם, ידעתי, אמרתי שמות והאום, אמרו לא איפה אתה אמרת שמות האלה. סנדרו לך תמונות מעבר? זה שמעת על זה שמות. לא, זה אנשים ראיתי אותם בפירוש. לא, אבל הם הראו לך את תמונות מעבר ואתה זיהית אותם. כן, כן, בשמות, ברור. היה לי בגדים בצורת המעשים שלי. היה להם הרבה דם, הם היו מלוכלכים. התביישתי בבגדים האלה ורצתי. כל האנשים שחיכו לי ושמחו שבאתי אליהם, ואגב ידעתי לזהות אותם אחר כך, ידעתי להגיד על מורי כהן השוחט, וידעתי להגיד מי זה הסנדלר, ואפילו אמרתי לו, ראיתי את סבא שלך שם. כולם שמחו שאני באתי. עד כדי כך. ואני יושב וכולם שמחים לקראתי, אבל אני מתבייש בבגדים שאני הולך איתם, ואני לא יכול להיות עם הבגדים האלה ביחד. הבנתי
שאם אני לא מסתתר, הבושה שם היא הדבר הכי קשה. ואני נעצר עם הבגדים, עם הכתמים, ואני נעמד למין דוכן כזה, ששם הבנתי שאני יכול בערך קצת להסתתר לכמה דקות. אתה זוכר בזיכרון שלך? בטוח, זה המשפט. זה המשפט. ושאלו אותך שאלות? מה שאלו? קודם כל, אתה קבעת את התורה. נסעת את באמונה, ציפית בגיבוד. על זה עניתי. אתה יכול לענות רק על שלושת השאלות האלה. על השאר אתה לא יכול לענות, לא כפוף, אין קול. יש איש טוב, לא רואים, יש כמו רמבול כזה טוב. דברים רעים רואים לקרוא בסדר. דברים טובים רק רואים. ראית את כל הדברים בבירור. זאת אומרת, את כל הדברים, את כל המצוות, את העבירות שלך, ראית אותם מצוות לא רואים. אומרים אותם. אני אתקשר ואני אגיד לך מתי אני אגיד לך. אם אתה מסכים עם כל עבירה שמראים לך? אתה מודה בזה? אין לך ברירה, אין לך הכל, לוקחים לך הכל. אבל אתה מודה? אתה לא יכול לדבר. אני אהיה פה, מבינה, אולי מתחלפים או משהו. אם אתה רוצה לדבר ולא יוצא לך קול? אין קול. אני רוצה שיכול... אתה רוצה להגיד, אבל... אומרים לך בדיוק מבורר, ובדיוק מי יעשה את העבירה, מתי עשית באיזה גיל, מתי, שעות, זמנים, הכל. כמו שמצלמים את זה. עכשיו, היה לך עיניים או שראית את זה במחשבה? זאת אומרת, זה היה מחשבה רוחנית? אתה הרגשת נחשון כמו שאתה מרגיש עכשיו? הרגשת את המהות שלך כמו שאתה מרגיש עכשיו? או שזה מהות אחרת? אבל אתה יודע שזה אתה. בטח אתה יודע שזה אתה. וזה לך אמרו שזה אתה. חוץ מזה שאין גוף, אותו דבר הכל. כמו מעטפת. אתה הרגשת צער שהגוף לא איתך? לא אכפת לך מה זה? לא אכפת לך. לא אכפת לך מכלום. שום דבר לא אכפת לך, שמתגמר, כל היוצאים לפני כל טוב שהוא מדבר, אני מרגיש טוב, והכל רע שהוא מדבר, פשוט נכנס לעצמות ומלחיץ. הכל טוב לך לגמגם כמה מילים, ממש קטנות. הכל הרע לצערי דיבר שם הרבה, היה לי לא כל כך טוב. אתה התביישת? כן. כן. מה שאלו? עכשיו, שלושת השאלות האלה שאלו אותך וזהו? אחר כך יתחיל גם דברים ברורים. כן. דברים מהילדות. כן. מה הראו לך? דברים שכאילו שאתה מתבייש לספר אותם? שאלו אותי על כל מעשה ומעשה, גם שאלו אותי על מחשבות. וכל זה ראיתי בחיים שלי. הדבר הכי קשה שהיה שם, זה הייתה הבושה. אני התביישתי שם, והיה לי שם עינוי מוות. אין שם דבר יותר קשה מבושה. הכל כתוב במדויק. והמשפט מתקדם, ואני נשאל על שבת. היה לי כמה דברים טובים בשבת שקיבלתי על עצמי. זה ששבת התחלתי לעשות, שבת סוף סוף, ולהקדיש כל דבר, חיות שבת קודש, ברוך השם. ונשאלתי על ציצית, ואמרתי שאני אחזור על מה שהרב אמר לי עם הציצית. חודשיים לפני קיבלתי ציצית. באוטו שעשיתי תאונה, מי שיודע, היה לי אפוד קרב, והיה לי, מי שמכיר, שכפ"ץ. שואל אותי החוקר תאונות, תגיד, אבל דוגרי, לבשת את השכפ"ץ בתאונה? אני לא זוכר. זה היה כזה מחריד שלא נשאר כלום. אמרתי לו, איזה שאלה הזאת? מה זאת אומרת לבשתי את השכפ"ץ? השתגעת, הרי אתה בן אדם נוסע ביבנה עם שכפ"ץ. לא יודע, אמרתי לבנון. אמר לי, לא, רק שואל אותך שאלה. אמרתי לו, מה פתאום? לא לבשתי שום שכפ"ץ, שום כלום. אומר לי, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל כלום. מה לבשת שעצר את המנוע מלקרוע לך לא רק את הרגליים, גם את הבטן? מה? מה עצר אותך? היום אני יודע, אני אגיד לכם מה? הציצית. זה מעניין מאוד שהנפגע ברגליים והרגליים והידיים והראש, והחלק הזה לא נפגע. היה לו ציצית קטן
כנראה הגנה עליו מהפגיעות כן, פה לא נפגע כלום. כלום. כל אזור בטח זה נפגע. אבל כל צד שמאל, הרגל, כל המפרק הראשון. הרגל, המפרק הראשון, האצבעות, שתי פלטות, ברזל אחד כאן. אחד מהם קומץ עם דיבה כעצמות ביוון. פה, 5 מסמרים. פה, אגן מרוסק, 26 שעות ניתוח. משפט? אתה אמרת במשפט? מה זאת אומרת? אתה יכול לתאר מה... כמו מבואת המשפט. ממש כמו משפט, יש ילדים. אבל יש הוכחות, מישהו אחר. לא. מה הכוונה הוכחות? סרט כזה. אתה ראית סרט? רואים את שתה קטן, אפילו ראיתי את מסיבת הסידור. איזה מסיבה? מסיבת הסידור, אני זוכר מה לבשתי שם, נעליים קטנות, מכנסיים אחרות, חולצה לבנה. הגיעו תמונות על זה. מסיבת הסידור? מה זה מסיבת בכיתה א'. בכיתה א'. מה זה מסיבה שנותנים סידור? אתה יכול לתאר מה היה במשפט? אחד אמר דברים רעים, אחד אמר דברים טובים. אני לא יודע, לא זוכר בדיוק. ממש נשמע. היום אם מישהו יגיד לך שאין עולם הבא, מה תגיד לו? אני מציע לכל אחד להתעניין, ללכת, להשתלך לאיזה רב מסוים, להדריך אותו בכל מיני מצוות. לקיים את המצוות, כל מצוות על הקדוש אמורה, להקפיד לקיים מצוות, במיוחד חסד לעשות, להיות ישר לנשמות. לשמור שבת, דברים חשובים. לשמור שבת חשוב. זהו, לחזור לתורת ישראל, חשוב. כי יש לאן. לפחות אני הייתי למודם. זה ברור לך. מה יש לך להגיד לאדם שסובר שאין עולם הבא? לא כדאי שלא כדאי. חשיפה עם מיכה לימור. שלום רב, אדיב אבו-עסי, נער דרוזי בן 13 שנולד בשפרעם, חי עם הנשמה של נוהד אבו רוקון מן הכפר עוספיה, ששירת במשמר הגבול ונהרג ערב לידתו של אדיב. הוא נהרג כאשר קרס בניין משמר הגבול בצור שבדרום לבנון. לא היינו מספרים כאן את סיפורו של אדיב אלמלא נבדק בידי פסיכולוגים שאומרים כי הוא שפוי ונורמלי ורגיל, ואלמלא זכה לתמיכת העדה הדרוזית שאחד מסודות הדת שלה הוא גלגול הנשמות. גלגול נשמות היא תיאוריה שקיימת בכל המסורות הרוחניות בצורה פחות או יותר נסתרת. יש מסורות רוחניות שבהן התיאוריה הזו גלויה מאוד, כמו למשל באינדואיזם ובבודהיזם, גם בדת הדרוזית. בדתות אחרות, כמו ביהדות, היא יותר נסתרת. זה שייך לסוד, למשל הקבלה ביהדות. בנצרות זה גם היה במאות הראשונות, למשל. כך שזו תיאוריה שמאוד נפוצה, ומחקרים מגלים עכשיו שיש כ-70% מכל האנושות כיום שמאמינים בתיאוריה הזו. עצוב כשאתה עומד ליד הקבר? כן, הרבה. אני לא אוהב גלגול נשמות. זה... זה קשה לך להיזכר? זה התחיל בערך כשהוא היה בערך בגיל 3, בן 3. היה מבטא שמות בצורה נכונה, ואז כל הזמן הוא רצה כביכול לפגוש עז. הם לא ידעו מי זה העז, הם חשבו שהעז זה השכן שלנו, שקוראים לו אבו לעז. לא התייחסנו.
אני בכל אופן, בשבילי, זה היה משהו שאני בכלל לא האמנתי, למרות שאצלנו כולם מאמינים. בשבילי התופעה הזאת היא דבר בלתי אפשרי, שבן אדם יחזור ויזכור. אז כשבאה אחותה של נבילה אלינו וסיפרנו את המקרה הזה, וידענו שהיה אירוע בחודש נובמבר והבן שלי נולד בחודש נובמבר, אז היא הבטיחה לבדוק את זה אצל המשפחה של נוהד אבו רוקון זכרונו לברכה שנהרג, והבן שלו במקרה קוראים לו גם עז. נוהד אבו רוקון זכרונו לברכה, איש משמר הגבול בן 38 מעוספיה, נטמן בחלקה הצבאית בבית הקברות בעוספיה. אללהו אכבר. אני אדיב. אני האיש שהיה בגלגול שעבר נוהד, ואני שירתי במשמר גבול. נפטרתי בלבנון, בסור. הוא חי שתי עולמות, כאילו. עולם של ילד בגיל ילדות, עולם של גבר שהוא זוכר את עצמו כבחור במשמר הגבול, כאבא לילד, כבעל לאישה, והוא דואג להם. כשהייתי בן 3, אמרתי להורים שלי שאני רוצה את עז הבן שלי. באנו משפרעם לעוספיה, ואני והאמא שלי והדודה שלי הלכנו ברגל בבית שלי שהיה. אני זוכרת שהלכנו ביחד, הוא רצה שהוא יראה לי איפה הבית של רונט. הוא בא הביתה, נכנס לי כאן כאילו זה הבית שלו. הוא הכיר את המקום, למרות שזה היה לא שלו, אבל הוא הכיר את זה פה. אז גרו אנשים אחרים. הוא התחיל לשאול איפה הדברים האישיים שלו, איפה המדים, הוא התחיל לחפש, אשתו הייתה פה. באתי לכאן, חיפשתי את המדים שלי, וחיפשתי גם את החפצים האישיים שלי. ברגע שהוא ראה את זה, אז הוא התרגש מאוד. אתם רואים? כאילו שהוא רוצה להוכיח את משהו. אז הוא התחיל להראות לנו, את רואה? אמא, את רואה? הנה, אני הייתי, זה מה שאני הייתי. זה המספר האישי שאמרתי לך, וכמו שאמרתי לך, 44665. שאל את רונט בפגישה הראשונה אם היא זוכרת אותו. זאת רונט. זאת האישה שלי שהייתה בגלגול הקודם. היא לא רוצה להצטלם כי היא דתייה. כל האנשים ידעו שהוא בא כרגע, אז מפה לאוזן, זה עבר מפה לאוזן, שנוהד חוזר, נוהד בא הביתה, אנשים חשבו שכן נוהד חוזר, לא ידעו שזה ילד קטן שהוא אומר שהוא נוהד, שהוא בא, הנה זה הבית שלי, זה הדברים האישיים שלי, זאת אשתי, זה הבן שלי, והוא החזיק ביד שלו ולא נתן לו ללכת. אז התחילו אנשים פה להגיד לו, זה לא עז, זה עז על ילד אחר, להצביע על ילד אחר. הוא לא נתן לאף אחד לשכנע אותו, לי אפילו. אמא, אל תאמיני להם, זה הבן שלי, זה הילד שלי, זה שלי, זה עז שלי, ואני מכיר אותו טוב. הוא לא נתן לאף אחד לעבוד עליו או לרמות אותו. חיים אדיב, אני מאוד התרשמתי מזה שמדובר בילד רגיל, ילד בן 12 שיש לו את התחביבים שלו, את הספורט, את הבית ספר, את החברים, החברות גם שמעתי, כך שמדובר בילד שמציאותי מאוד, שחי את ההווה שלו. השתכנעתי לחלוטין שלא מדובר בפנטזיות או בדמיון שלו, לגבי כל הסיפור הזה על הגלגול שלו, אלא שמדובר בזיכרונות אמיתיים.